4 افراد قتل۔ ڈیفنس میں فائرنگ سے نیوز اینکر مرید عباس اور ان کا دوست جاں بحق۔ دوسرا واقعہ پہلوان گوٹ میں پیش آیا۔ ہوٹل پر بیٹھے 2 افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ یہ کون شخص ہے، ان کا نام بتائیے گا؟ عاطف زمان اس کا نام ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹائر کا بزنس کرتا ہے، سب کی انویسٹمنٹ اس نے لگائی بھی ہے۔ تو آپ کا شک ہے کہ اس نے قتل کیا؟ اسی نے مارا، اس نے فون کر کے بلایا ہے۔ مرید عباس کو عاطف زمان نامی شخص نے قتل کیا۔ مقتول کی اہلیہ زارا عباس کا بیان، کہا عاطف زمان کے ساتھ کاروباری شراکت داری تھی، 50 لاکھ روپے لینے تھے، مرید عباس کو فون کر کے بلایا تھا۔ مرید عباس کے مبینہ قاتل عاطف زمان کی خودکشی کی کوشش۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے فلیٹ میں خود کو گولی مار لی، شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ہم مرید عباس صاحب کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افسوسناک 2 واقعات ہیں جو پچھلے 1 گھنٹے میں رونما ہوئے۔ دونوں معاملات کی تفتیش سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 واقعات، مشیر اطلاعات مرتضی بہاب کا اظہار افسوس۔ آئی نیوز سے گفتگو میں کہا مرید عباس کو مارنے والے نے اپنی جان لے لی، دونوں واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ٹی جی آئی ایس پی آر کا اینکر مرید عباس کے قتل پر افسوس کا اظہار، لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی، مرحوم کے درجات بلندی کی دعا بھی کی۔ کراچی میں جرائم کی کہانی سی پی ایل سی کی زبانی، گزشتہ ماہ جون میں 37 افراد کا قتل ہوا، 128 کاریں اور 2500 سے زائد موٹر سائیکلز چوری ہوئیں، 3500 سے زائد شہری موبائل فون سے محروم ہوئے، ماہانہ رپورٹ جاری۔ وزیر اعظم عمران خان معاشی ٹیم کے ساتھ صبح کراچی پہنچیں گے، بزنس کمیونٹی سے خطاب اور مسائل سنیں گے۔ حکومت معاشی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، گورنر سندھ کا ٹویٹ۔ محترم آصف زرداری صاحب نے 134 دفعہ وہ ملک سے باہر گئے، 1 ارب 42 کروڑ روپیہ ان وزٹس پہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں 262 دن وہ ملک سے باہر دوروں پہ رہے، 1 ارب 84 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے بیرونی دوروں پہ خرچ کر دیا۔ سابق حکمرانوں کے غیر ملکی دوروں پر خرچوں کا پوسٹ مارٹم، آصف زرداری نے 1 ارب 42 کروڑ خرچ کیے، نواز شریف نے 1 ارب 84 کروڑ لٹائے، وفاقی وزیر نے تفصیلات بتا دی، ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، وزیر اعظم کا 2 ٹوک فیصلہ۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا الزام، نیب کی درخواست پر مریم نواز 19 جولائی کو احتساب عدالت طلب۔ مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ثابت ہوئی، ٹرائل چلایا جائے، نیب کی استدعا۔ خواجہ آصف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاری، بطور وزیر دفاع کامہ رکھا، تحقیقات ہوں گی، وفاقی کابینہ اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ سزا یافتہ افراد کے ٹی وی چینلز پر انٹرویوز سے متعلق پیمرا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی ہڑتال 10 روز کے لیے مؤخر، گورنر سندھ کی کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے وزیر پیٹرولیم سے بات کریں گے۔ پیسے کا لین دین یا معاملہ کچھ اور، کراچی میں نیوز اینکر قتل۔ پولیس کے مطابق ڈیفنس کا علاقہ خیابان بخاری، جہاں مرید عباس ایک ہوٹل پر موجود تھا کہ کار سوار افراد نے اس پر فائرنگ کر دی۔ کو بلایا گیا تھا مرید عباس صاحب کو اور خضر صاحب کو، اور جب وہ آئے وہاں پہ بات چیت کرنے تو ان کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں رپورٹڈلی جو ہمیں لوگوں نے وہاں پہ اور جو ان کے عزیز ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ فائرنگ سے مرید عباس موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ اس کا ساتھی خضر شدید زخمی ہوا۔ اسپتال جاتے ہوئے خضر بھی دم توڑ گیا۔ پولیس کا موقف ہے، فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی ہے۔
ذرائع کے مطابق مرید عباس اور عاطف نامی شخص کے درمیان لین دین کا تنازع تھا۔ عاطف نے پہلے مرید پر فائرنگ کی، پھر گھر پہنچ کر خود کو گولی مار لی۔ اس سے قبل گلستان جوہر میں بھی فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سرائے 2 بندے موٹر سائیکل پہ، تو ایک ہیلمٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنا، بولا فائر شروع کر دیا، ادھر مارا بندے کو، کاؤنٹر پہ مارا فائر، اس کے بعد یہاں بھی مارا۔ فائرنگ کے پے در پے واقعات کے بعد کراچی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ مرید عباس کی اہلیہ کا موقف ہے کہ ان کے شوہر کا قتل عاطف زمان نامی شخص نہیں کیا۔ عاطف زمان اور مرید عباس کی کاروبار میں شراکت داری تھی۔ مرید کو عاطف زمان سے 50 لاکھ روپے لینے تھے۔ مجھے کیونکہ مرید کی 8 بجے کے بعد 8, 5 پہ 6 پہ کال آئی تھی کہ میں پیسے اس میں اپنی پیمنٹ میرے بلا رہے ہیں، مجھے شاید میرے 50 لاکھ روپے دے دے گا۔ یہ پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا؟ ہمارا کاروبار تھا، انویسٹمنٹ ہوئی تھی، وہ بندہ ہمارا پیسہ نہیں دے رہا تھا، رمضان میں سے ہمارے پیسے، کسی کے بھی پیسے نہیں دے رہا تھا، ڈرامے بازیاں کر رہا تھا۔ یہ کون شخص ہے، ان کا نام بتائیے گا؟ عاطف زمان اس کا نام ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹائر کا بزنس کرتا ہے، سب کی انویسٹمنٹ اس نے لگائی بھی ہے۔ تو آپ کا شک ہے کس نے قتل شک کیا؟ نہیں ہے، اس نے نہیں مارا، اس نے فون کر کے بلایا ہے، اس نے فون کر کے بلایا ہے۔ مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں افسوسناک واقعات رونما ہوئے، قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوسناک 2 واقعات ہیں جو پچھلے 1 گھنٹے میں رونما ہوئے۔ دونوں معاملات کی تفتیش سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ ڈیفنس والا واقعہ ہے مرید عباس کا، جو مارنے والا تھا اس نے بھی اپنی اب جان لے لی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پولیس کو مل چکی ہے، تو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ کچھ پرائیویٹ لین دین کا معاملہ تھا، کچھ پیسوں کی لین دین تھی، جس کے اوپر ایک تنازع ان کا کھڑا ہوا تھا پرائیویٹ، جس کے اندر یہ تمام واقعات رونما ہوئے۔ ہم مرید عباس صاحب کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرید کے درجات کو بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی فیملی کو فی الحال ہمت دے کہ اس حادثے سے وہ نکل سکیں۔ میں شہریوں کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو کچھ بھی کرنا پڑا کراچی کے امن کو مینٹین کرنے کے لیے، انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی وہ تمام کاوشیں کریں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بول ٹی وی کے اینکر پرسن مرید عباس کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بول ٹی وی انتظامیہ اور لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بول ٹی وی کے اینکر پرسن مرید عباس کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بول ٹی وی انتظامیہ اور لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس بھی کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹی وی اینکر مرید عباس سمیت 4 افراد کے قتل کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایران سے چیف سیکرٹری کو ٹیلی فون کیا اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 4 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار بھی کیا۔ نجی ٹی وی چینل کے اینکر پرسن مرید عباس کا پوسٹ مارٹم کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا، جبکہ فائرنگ کرنے والا عاطف زمان اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مزید جانتے وہاں موجود آج نیوز کے نمائندے فیضان چلیس سے۔ فیضان، بتائیے گا اسپتال انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، مرید عباس کی لاش کو اور جو ان کے ساتھ جاں بحق ہونے والے ان کے دوست ہیں خضر حیات، دونوں کی لاشوں کو جو وہ جن اسپتال کے مردہ خانے لایا جا چکا ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، جس قاریب اور مرید عباس کے چاہنے والے اور صحافی برادری کی یہاں پر آمد کا سلسلہ جو ہے وہ کافی دیر سے جاری ہے۔ اس میں کچھ دیر کے بعد جو ہے مرید عباس کا باقاعدہ طور پر پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مرید عباس کی جو اہلیہ ہیں ان سے اجازت لینے کے لیے ان کو بھی یہاں پر طلب کیا، اور حضور قاریب کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ کافی دیر سے یہاں پر موجود ہے۔ کافی رکت آمیز جو ہے وہ مناظر دیکھنے میں آئے۔ افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ڈیفنس کے علاقے میں، جہاں پر عاطف نامی شخص نے جو ہے وہ مرید عباس کو ان کے دوست کو بلا کر جو ہے وہ لین دین کے تنازع پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ اس کے بعد جو ملزم ہے عاطف، وہ خود اپنی جو ہے وہ رہائش گاہ پہ گیا اور اس نے اپنے خود جو ہے وہ اپنی پستول سے اپنے سینے پر جو ہے گولی ماری، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہوا۔ اسے بھی جو ہے وہ زخمی حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تمام تر صورتحال پہ جو ہے وہ اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بتائیے گا، اعلیٰ حکام نے اس واقعے کا نوٹس تو لیا ہے۔ عاطف زمان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے اور وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے، کیا انتظامیہ جو اسپتال کی وہ تصدیق کرتی ہے اس بات کی؟
जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी एसएसपी साउथ हैं शराज नज़ीर, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि आतिफ जमान जो कि मुलजिम है जिसने दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया, उसने खुद भी जो है वो अपने सीने पर गोली मारी और शदीद तशवीशनाक हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जो कि इस वक्त निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ताहाल जो है वो ज़ेर इलाज है। इब्तदाई तौर पर इस तरह की इतलात आ रही थी कि आतिफ जमान भी जो है वो जाबाक हो चुका है, जिसने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस हुक्काम की जानिब से इस बात की जो है वो तस्दीक नहीं की गई। पुलिस का ये कहना है कि आतिफ जमान ताहाल ज़ेर इलाज है, लेकिन काफ़ी तशवीशनाक उसकी हालत है जो कि ऑपरेशन थिएटर में। जबकि पुलिस ने दूसरी जानिब इस तमाम तर वाक़ियत के हवाले से जो है वो जाए वक़ूअ से शवाहिद और दीगर CCTV फुटेज हासिल करने के बाद जो वो दीगर तहकीकात और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। जो जाबाक होने वाले निजी TV के एंकर हैं मुरीद अब्बास, उनकी अहलिया भी जो है वो एक TV चैनल से वाबस्ता है, वो भी एंकर हैं। उनका इब्तिदाई तौर पर सबसे पहले बयान सामने है। उनका ये कहना है कि मुरीद अब्बास वाक़े से कबल घर पर मौजूद था। मुरीद अब्बास जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी अहलिया को बताया कि आतिफ जमान की कॉल आई है। आतिफ जमान ने जो है वो 50 लाख रुपए देने का जो वादा किया था, उस लिए आतिफ जमान ने उन्हें बुलाया है। जबकि लेन देन का ये तनाज़ा जो है वो बताया जाता है कि रमज़ान से चल रहा था। आतिफ जमान, जाबाक होने वाले मकतूल मुरीद अब्बास और जो खिजर हयात हैं, तीनों आपस में जो है वो बिजनेस पार्टनर है। फैजान, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस केस में मुतज़ाद खबरें सामने आ रही, जो यानी शाहिदीन हैं, जो आई विटनेस है वो कुछ और बताते हैं, जो एहलिया है मुरीद अब्बास की ज़ारा अब्बास वो कुछ और बता रही हैं, और जिस तरह से आतिफ जमान अगर इस सीरियस कंडीशन में अस्पताल में, उनका स्टेटमेंट भी बहुत मायने रखता है। पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की है इसमें? जी बिल्कुल, शुरू से इब्तिदाई तौर पर पुलिस का ये बयान सामने आ रहा था कि वाकया लेन देन का तनाज़ा, लेन देन की बिना पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 2 ही अफराद की जख्मी होने की इतलाई। उसके बाद ये इतलाई कि मुरीद अब्बास हैं जो कि जाबाक हो चुके हैं, निजी TV चैनल से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद खिजर अब्बास जो कि जख्मी हुए थे, ये भी जो है वो जाबाक हो गए, लेकिन पुलिस कातिल का सुराग लगाने में नाकाम थी। उसके बाद जब यहाँ पर जो मुरीद अब्बास की जो एहलिया हैं और जो खिजर अब्बास की लाश को यहाँ मुंतकिल किया गया, तो उसके बाद जब यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो मुरीद अब्बास की एहलिया ने यह बयान दिया कि मुरीद अब्बास को आतिफ नामी शख्स ने बुलाया था। लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, लेकिन उससे कबल ही पुलिस का ये बयान सामने आ गया था कि जाती रंजिश, जाती दुश्मनी का ये शाखसाना मालूम होता है, जो कि अब खुलकर ये बात सामने आ चुकी है कि जो आतिफ जमान नामी मुबैना मुलजिम है जिसने ये फायरिंग का तमाम तर जो है वो वाक़या किया, फायरिंग करी और ख़ुद भी जो है वो घर जाके खुदकुशी करी और अपने जो है वो गोली मार के शदीद जख्मी हुआ। पुलिस का यही बयान था शुरू से लेकर इसके साथ अगर दूसरी जानिब फायरिंग के दूसरे वाक़े की बात की जाए, जो कि 1 घंटे के दौरान शहर में 2 मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात पेश आए, गुलिस्तानी जौहर में पहलवान गोट पर, उस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। उसमें भी 2 अफराद की हलाकत और 1 शख्स जो है वो शदीद जख्मी है। अच्छा, जो 2 अफराद हलाक हुए हैं पहलवान गोट में, उनके बारे में बताइएगा कि उनका कहाँ से ताल्लुक था, कौन थे, उनकी उम्रें क्या थी, शनाख्त हुई है उनकी? जी बिल्कुल, दोनों अफराद जो वो पहलवान गोट के रिहायशी थे, होटल पे बैठ के खाना खा रहे थे, जिसमें से एक का नाम अजीज़ुल्लाह आया, दूसरे का जो है वो हुज़ैफ़ा नाम भी बताया जा रहा है, जिसकी उर्फियत कोई और नाम से जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जो अजीज़ुल्लाह नामी शख्स है ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर था, 5 बच्चों का बाप था, पहलवान गोट में मदरसा है अशरफुल मदारिस, उसके करीब का ये रिहायशी था। इसके अलावा निजी मुलाजमत भी किया करता था। पुलिस का शुबा यही जाहिर होता है कि जो अजीज़ुल्लाह जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया, उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी, रंजिश हो सकती है, लेकिन होटल पर भरे बाजार में, गुंजानाबाद इलाके में, और ऐसे वक्त जब लोगों की काफ़ी चहल पहल होती है, लोग घरों से बाहर निकले होते हैं, उस वक्त ये फायरिंग का वाक़या पेश आना काफ़ी अहमियत और काफ़ी जो है वो सवालिया निशान खड़े करता है। अगर जो अजीज़ुल्लाह नामी शख्स है उसी को टारगेट करना होता तो मुलजिमान से उसी पर फायरिंग करते। मुलजिमान ने अंधाधुन फायरिंग करी होटल पर, जो कि होटल पर रखे सामान पर, काउंटर पर, और वहाँ पर जो काम करने वाला एक और जो शख्स था वो भी शदीद जख्मी हुआ। तमाम तर वाक़े के बाद पुलिस ने 30 बोर पिस्तौल की 4 खोल को तहवील में लिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया निजी TV के एंकर मुरीद अब्बास की हलाकत के बाद, उसके बाद जो है वो काफ़ी सहाफ़ी बिरादरी यहाँ पर पहुँची, अज़ीज़ व क़ारिब हैं, जितने भी यहाँ पर जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं वो यहाँ पर काफ़ी गम गुस्से में और शिद्दत गम में मुब्तला दिखाई देते हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया जिसका नोटिस वज़ीर आला ने भी लिया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से कि इस वक्त पोस्टमार्टम भी होना है मुरीद अब्बास का, तो मुरीद अब्बास के अहले खाना या जो अजीज व क़ारिब हैं, क्या वो अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी वक्त गुजर चुका इस वाक़े को, जब इब्तिदाई तौर पर यही इतलात आई थी कि मुरीद अब्बास हैं जो कि इस वाक़े के नतीजे में जाबाक हुए, तो उसी के बाद से ही मुरीद अब्बास के चाहने वाले, मुरीद अब्बास के साथ काम करने वाले और दीगर मुरीद अब्बास का जिस चैनल से ताल्लुक़ था उसके अलावा दीगर तमाम तर चैनल्स के जो एंकर हजरात हैं, जो सहाफ़ी बिरादरी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर तमाम पहुँचना शुरू हो गए। पुलिस के आला अफसरान के अलावा सियासी शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। PTI के जो वो कुछ अरकान असम्बली भी यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने मुरीद अब्बास के अहले खाना से मुलाकात
मुलाकात की, वाक़े पर जो है वो इज़हार ताज़ियत किया, लेकिन ये तमाम तर वाक़या पेश है अफसोसनाक लेन देन के तनाज़े पर। मुरीद अब्बास की अहलिया का जो बयान आया, सबसे पहले वो यहाँ पर पहुँची तो उनका यही कहना है कि लेन देन का तनाज़ा था, जिसके बिना पर मुरीद अब्बास जब घर से निकले थे तो उससे कबल उन्होंने अपनी अहलिया को आगाह किया था। तमाम अब तक जो है वो तमाम तर वाक़यात ये जो सामने आए, इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है, लेकिन अब आगे का लाहेअमल इस वाक़े की जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। ये तमाम तर वाक़या कब से चल रहा था, मुरीद अब्बास की आया, कोई धमकी दी गई थी या धमकी अगर दी गई थी तो पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी गई, तमाम तर वाक़े के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। लेकिन अब जो है वो पोस्टमार्टम है, तदफीन का मरहला है, यकीनन जो तहकीकात का सिलसिला है वो जारी है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद मालूमात हासिल हो सकेगी। फैजान जली साहब का बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। कप्तान की आमद पर शहर क़ायद के बासी मुतालबा करते हैं कि खान साहब महंगाई पर खास तवज्जो दें। फैजान जलीस की रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा है कराची, क्या कराची के मसाइल हल हो पाएंगे? कराची वालों को फिक्र सताने लगी। चाहे चीजें जितनी भी महंगा हो जाए, हमें खान साहब कबूल है। गरीब आवाम के लिए दुश्मन है इमरान खान। पहले आप लोग महंगाई जो है ना वो कम करें, क्योंकि गरीब जो है उसका गुजारा आजकल बहुत मुश्किल है। वज़ीर आज़म अपने एक रोज़ा दौरे में अहम इजलास की सदारत करेंगे, ताजिरों से मुलाकात होगी, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से भी मिलेंगे। और अब जिक्र चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले का। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी गई है। अपोजिशन के 38 सेनेटर्स ने करारदाद पर दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद बोले, अपोजिशन कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। मोहम्मद सादिक संजरानी साहब ने 57 वोट हासिल किए हैं और राजा मोहम्मद जफरुल्लाह साहब ने 46 वोट हासिल किए हैं। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली कमीशन, पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की बैठक, चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद जमा, 38 सेनेटर्स ने दस्तखत किए। सेक्रेटरी सेनेट ने कहा करारदाद का जायजा लिया जाएगा। इसको प्रोसेस कर लेने दें। हम तारा कॉन्स्टिट्यूशन की रूल की पोजीशन देखते हुए हम जो थोड़ा सा जो भी हमारे पास इसका प्रोसीजर है उसी को डालेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने अपोजिशन को पैगाम दिया, कुछ भी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। जितने मर्जी पेपर्स पे दस्तखत कर लें, जितने मर्जी मरी चढ़ जाए पहाड़ियों पे और एपीसी कर लें, जो मर्जी कर लें, एनआरओ इमरान खान ने नहीं देना। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास 11 जुलाई को होगा, जिसमें सेनेट के नाम पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ होने वाले इजलास में अपोजिशन आपस में ही उलझ पड़ी। जराये के मुताबिक नून लीग के पीर साबिर शाह की मुसद्दिक मलिक जबकि पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक और शहरी रहमान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। चेयरमैन सेनेट को हटाने पर इत्तेहाद, अपोजिशन में होने लगा इख्तलाफ। इजलास के दौरान सेनेटर्स में तल्ख कलामी हो गई। नून लीग के पीर साबिर शाह मुसद्दिक मलिक से उलझ पड़े। इजलास में पीर साबिर बोले कि चेयरमैन सेनेट पर हमें ब्रीफ नहीं किया गया। जवाब में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ये पार्टी क़यादत का फैसला है। पीर साबिर बोले, आप मेरी बात की नफी करने वाले कौन होते हैं? मैं पार्टी का सीनियर हूँ और मेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, आप ऊंची आवाज में बात ना करें। कुछ ही देर बाद पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक और शहरी रहमान भी लड़ पड़े। कुछ देर गर्मा गर्मी के बाद मामला फाहम तफहीम से हल किया गया। पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पर हमले किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क उठे। कहा किफायत शुआरी के नाम पर अपोजिशन को काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने सादिक संजरानी को मशवरा दिया कि वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएं। हमला हुआ है हमारा जमहूरियत पे, पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पे हमला हुआ है। कंटेनर पे बैठकर पार्लियामान पे हमला कर रहे थे और आज ये सब पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पे हमला कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर तनकीदी नश्तर बरसा दिए। योर लॉजिक मेक्स नो सेंस एंड हम इसके लिए हर महाज पे लड़ेंगे। हम पार्लियामान की बालादस्ती के लिए तो वैसे ही लड़ते रहते हैं और अगर आप इस तरीके से चलाएंगे तो अपोजिशन के लिए जो ऑप्शंस रहते हैं वो कम होते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कायमा कमेटियों के इजलास को ऐवान के इजलास से मशरूत करना पार्लियामान पर हमला करा दिया। ये जो हमला है ये पूरा पार्लियामान पे है। The parliament is incomplete without functioning standing committees. चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सुना दिया। अब जिन लोगों ने आपको लेकर आया
ان کا چینج آف مائنڈ ہو گیا ہے، تو آپ کا مورل جو آبلیگیشن بنتا ہے کہ آپ بس خود استعفیٰ دے دیں تاکہ ہم اس فارمیلٹی کو صحیح طریقہ سے کیری فارورڈ کر. اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمیں obviously الیکشن کرنا پڑے گا. بلاول بھٹو نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہر محاذ پر لڑیں گے. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان گائرہ کہتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے سب سے زیادہ سرکاری دورے چین کے کیے. سی پیک معاہدہ بھی انہی دوروں کی وجہ سے ہوا. حکومت ان دوروں کا حساب لینا چاہتی ہے تو شوق سے لے لے. زرداری صاحب نے سب سے زیادہ دورے چائنا کے کیے تھے. آج اگر سی پیک کی باتیں ہو رہی ہیں، چائنیز کوپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ انہی دوروں میں. آصف زرداری صاحب کون سے للے تلڑے اڑاتے رہے؟ کیا سرکاری پیسوں پہ وہ عیاشیاں کرتے رہے؟ ہاں، اگر انہوں نے باہر کے دورے کیے ہیں تو پاکستان کو 5 سال میں ایک مستحکم ملک بنایا ہے. ملک میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ، گیس بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کیا ہے. شہری کہتے ہیں ذرائع آمدن اخراجات سے مطابقت نہیں رکھتے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عثمان مظفر.